द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। के गिरी सिल्क एंड साड़ी मसल मास्टर फिटनेस क्लब फॉर मेन एंड वुमेन। बसो कल्याण तालुका यूनिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स का रिजल्ट डिक्लेयर। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसो कल्याण तालुका यूनिट के नए प्रेसिडेंट बने सोशल वेलफेयर ऑफिसर दिलीप कुमार। बसो कल्याण तालुका यूनिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन 16 नवंबर 2024 को बसो कल्याण सिटी के तिप्रांत गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 सीटों के लिए 33 वोटर्स ने वोटिंग की और दोपहर 2 बजे प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। प्रेसिडेंट के लिए 2 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा, जिसमें दिलीप कुमार और शिव कुमार जड़गे। ट्रेजरर के लिए 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जिसमें विजय कुमार और सुभाष। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए आनंद एके और संतोष कुमार चौहान। इन 6 उम्मीदवारों को 33 वोटर्स ने अपना वोट देकर 3 को विजय बनाया। तालुका यूनिट प्रेसिडेंट के लिए दिलीप कुमार और शिव कुमार जड़गे के बीच वोटिंग हुई, जिसमें शिव कुमार जड़गे को 15 वोट मिले और दिलीप कुमार को 18 वोट। 3 वोट से सोशल वेलफेयर ऑफिसर दिलीप कुमार की जीत रही। वो बने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन तालुका यूनिट। साईनाथ मोबाइल शिरा दिवाली स्पेशल ऑफर, इंटर सेल नेपाली स्वेटर वाला लेडीज जेंट्स किड्स सिटी के हड़ाया चौक में। तालुका यूनिट के प्रेसिडेंट ट्रेजरर के लिए विजय कुमार और सुभाष के बीच वोटिंग हुई और 1 वोट से सुभाष ने जीत हासिल की। वहीं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए आनंद एके और संतोष कुमार चौहान के बीच वोटिंग हुई, जिसमें आनंद एके को 14 वोट मिले और संतोष कुमार चौहान को 19 वोट। 5 वोटों से संतोष कुमार चौहान ने जीत हासिल की। इस तरह से इलेक्शन ऑफिसर संजू कुमार कांगे ने मीडिया से बात कर इलेक्शन और रिजल्ट की जानकारी दी और सभी को बधाई दी। इलेक्शन रिजल्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या झगड़ा ना हो, इसीलिए पुलिस के कड़े बंदोबस्त रहे। सीपीआई अली साहब के मार्गदर्शन में पीएसआई अमरीश वाघमारे, क्राइम पीएसआई सुरेश हजरगे के नेतृत्व में पुलिस ऑफिसर की एक टीम कड़े बंदोबस्त के साथ तैनात रही। कर्नाटक राज्य नौकर संघದ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರ್. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 33 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ 33 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆನಂತರ 12 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾಲೂಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ, ಪಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಾರ್ದೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 33 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಖಜಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 33 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಆ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮಗೆ. ಆನಂತರ ನಮಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಸರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆನಂತರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂಥ 3 ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಡ್ಗೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷು, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್. ಈ ಥರ 6 ಜನ ಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆದಾಗ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರು 18 ಮತಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಡ್ಗೆ 15 ಮತ ಪಡೆದರು. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರು 3 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಜಾಂಚಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 16 ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ 17 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಕೆ ಆನಂದ್ 14 ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ 19 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 5 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಭೂತಪೂರ್ವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಚಿರುಣಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ತಾಲೂಕಾ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.